सुनत सबार दो इमामान पदीद हजरत इमाम शाफी और अहमद जम वाला न ब सुनत कोर के न ब जुमात की के न ब निस्बे के न बलर के कद हुजूर हुक्म दे इज़ा उक़ीमत अस्सलात फला सलात इल्ला अल-मक्तूबा। मालिक और अबू हनीफा वही कि जम वाला या कोर मुस्कोलिश मालिक से भी के तमद इदराक तरकते न हुई। अबू हनीफा के इदराक तय रकात हुई मुझे सुनत कोलिश को न बेराजा जमना बारह रकात अलाम कोलिश या रकात दाद इमाम अबू हनीफा कौल बे साहिबैन ना वलाश अवई का खारिज द मस्जिद ना दरवाजे द मस्जिद सर मुस्कोलिश और 12 रकात अलाम बिकोलिश या कम अज कम यो रकात न सुनत अदा कोलिश बेदारस्त मुलियान नाला चलती मुला मुला हदाद बाजोड़ मुला कुनूर मुला हाशियो वाला नीव जमात पयो तरफ की कमूस कोलिश या दस्तन न पना लड़ची इमाम द नगायब या इमाम पसेफी सके वलाड़ी तपशिताई के या पशिताई सके वलाड़ी तपसेफी के सुनत कोलिश हो कम अज कम ची और रकात फलान बे कोलिश शान व शाह से भी अमल पकौल इमाम अबू हनीफा बकात रवि रुस्त मुलियान नची जमा वालाई को कोर कोलिश नो खपा हा और शर्त पके दराक का यो रकात हुई कम अज कम और कोर नशी कोले न बे मक्का वज़ का हदीस नस्ते जमून खलक से गए दीद जम सरफात गट तालिबान द गट गिरी वाला गट पगुने वाले और जम सर मुत्तसिल मुस्के सुनत नम द हदीस न मुखालफत थे हम द तफरीक द उम्मत यो सूरत इमाम पर यो है तो वज़ लगे तो पबल है तो वज़ लगे दा खलक चिकाई दा यो आलिम उम्मद लिखली ची द सब सर मुत्तसिल सुनत गए द खलक मनाकुम मका जमौला सुनत मका का हदीस नस इमाम अबू हनीफा पकूर की वीली मालिक से वो इमाम अबू हनीफा साहिबैन द जुमात दरवाजे तर और रसेद और मुला बाजोड़ मुला कुनून मुला और पसिदन नारालत खुदे वीलू सीधे जुमात पर और तरफ की लड़े सेफी सकी इमाम वलानी तो पशिताई की गए लेकिन इमाम दन्ना वलानी तो बरांडा की गए पना या द जुमात या कुंज के मुद्दे बाज उलमा जायज करू को कम अज कम यो रकात पकेला दिखाई खलक सक रही तालिबान मलायान जाहिला बजम सर मुत्तसिल गई बाजन पर इमाम पकैदा नास्ते भी मुस्के और इमाम सलाम गर्दी भी सुनत गए उन्हीं सुनत शुने फर्ज सुनत जकौनिश हुजूर इज़ा उक़ीमत अस्सलात फला सलात इल्ला अल-मक्तूबा और फर्ज जकौनिश इमाम सलाम गर्दो मदाच मुत्तसिल द सकुन सर कई लकर आम खलक दाना रवाद पयो मजहब तुम जायज नहीं हम तम फिक्र रहा खलक माना करे सब सारा से सुट मुत्तसिल मुस्क दादवाड़ इमामान चिनारवा वही मुतलकन पकूर के पजुमात मुज़ाहिर द हदीस आई दलील भी दा उक़ीमत अस्सलात फला सलात इल्ला अल-मक्तूबा और यो सही सुनत कौल द जम पौख के ना द हदीस के बलावाश सहाबत राजम शुफिदाल इसको ये ख्वाजा मौलाना तो सुनत के और नबी करीम मर्तबा खास या सुबह सबा सलो रखा था
کتاب دو اکڑا دوڑا پر یعنی فرض دی وقت جو فرض دی منتا سلور سنگا اکڑا مدار دو امامان چی جائز گانی سنت پکور کی داغی بے جواب علیوی چی دا حدیث بور مباب نجاو قیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ چی سنگا نور سنتو کی غیر دیکن کور کی یعنی جماعت کی منہ ہے محمد العلیم عبداللہ خالصن ابراہیم مصعب النبی نفسم ناسم عبداللہ ابن مالک ابن بحیرہ دا سید عبداللہ ابن مالک ابن بحیرہ دا بحیرہ قدر دا مالک اور دا ابن دا صفت دا عبداللہ ابن مالک او ابن بحیرہ دا مالک امزیدی دا بحیرہ امزیدی حال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم پہ یوسلی را خان ورسن عبدالرحمن خالصن عبد المسلم خالصن شبت خالصن سعر بن ابراہیم خالصن بداوس معاصر قال سمعت رجلا من الارض يقال له مالك ابن بحينة دا سينه دي لكله لك مالك زويد بحينة مالك خاون دا بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيمة الصلاة جمع ودريجه ودمسكو يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فارشه لاس به الناس لدنا خلق را توشو چیزی خواه جمع کی تسنن کے دنا لاسکے حضور مبارک ورطوی الصبح اربعا سبا سلور رکاتا دیسا چتا سلور کو سبا سلور رکاتا دیسا چتا سلور تابو غلرون ومعاذ اشبت فی مالک انجی مالک ویلے وقال من ساقا سادنا حسین عبداللہ بحینا دا پدے اعتبار سیدی چی بحینا مودا و نسبت مو تکڑے وقال حماد اخبرنا سادنا حسین عن مالک مالک سیدنا عبداللہ ابن مالک و ابن بحینا اس حدیث نفت پدے گی چی سنت بنکی مطلقا او عملنا مراغا چی نبی کریم اغسلی تویدار سوکرا دا دو امامان و امام ابو حنیفہ و مالک کہ سبا پا سنتو کی دو سیزون موجود دی لیکن منگا کور رواگاو اول خدا چی تاکیدات راغلی دی پا سبا دا سنتو کی چی دا سبا سنت نم پرے گئے ولو طردتکم الخیر اگر چی دا جنگ پا حالت کی نبی کریم طول سنت دیخی دی دا سبا سنتی ندی پریخی پا سفر کی نبی کریم سفرن وحضرن کردی ندمر تاکید شدیدہ دا یو سنت پا بارکی ندی راغل لکا سنت دا سبا دا یوا دون دا سنت قضان اشتمر او دا سبا رمانزن پس نفل و سنت بندی جو سڑی جمعو کی انو سنت نشکے دے او دا سنت قضا اشتنا نو دا فوات لا الہ بدل لازی صرف صاحبین وی سنت سرین پاتشی نو در مر راحتی دون پستے کئی امام ابو حنیفہ و مالک ندی قائلہ ناریوی چونکہ فوات دا سنت و رازی لا الہ بدل یعنی خزے نشتا دا سبانا پس و متصل اشتنا او دا مر راحتی دون پس قضا نشتا نو دا فواتی کلی رازی مطلقا دا دیو جنا خدارا چې سره جمع لاندې کولی شي نو سنت تیمو کی جمع بم لاندې کی نو تدارک دا امرین بو کی نو دی دعاو خبرو تاغی کتلی یو خود تاکیدات شدیدہ او احتمام دا سید الکائنات و سنت و دا فجر دیم عدم قضا دا سنت نو چه دی دعاو تگول ناوی سنت دیو کی چه خزان نشی او ادا دا اوامر مراش او دی نور ایمو دی حدیث لکتلی چنا اس دا چراو واقع را
بعض مليان اذا قيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة کی استثناء دا فجر ویلی الا الفجر دا پر حاشو کم لکلوی و دا استثناء سیننا یا اللہ دیم علماء ہوئی چی مقصد دا دی حدیث مبارک کنائی دی یعنی لا اذا قیمت الصلاة فلا صلاة للمکتوبة مقصد اهتمام دا ادا دا سنت دا قبل المکتوبہ چگوانی دا سی وقت پرے ندی چی بیدن سنت پادشی نو مقصد کنائی دے ندا ظاہری دیم ادا ہوئی چی نحی دا حضور مبارک او دی سگتا چی خطاب کئی السبحان دا نحی مدار پا دیوی چی التباس بین الفرق و سنت کرو یعنی سنت پا موضع دا فرضو کی کرو ورتوی الصبح اربعا الصبح اربعا نو کاغا مدار دا نحی چی اغا اشتبارا او اختلاط بین السنت والفرض اغاو نشی نو خیر دے دی بعض ملیانو چویلی تحاویل دا نقل کرد چی اغی پا کن چکری دی دا عمر فاروق زمانہ کی وا بعض خلق سنت کول پا طرف دا جماعت کے او جمع بوانا نظر عمل دا بعض صحابانا پا دور دا عمر سے تبی جواز روخ کرے یعنی اصل منع دا پا دیو جن مانا تاوی عمل پا حدیث دا مصطفیٰ کرے چی جمع وقت کی سنت مکر زخو طولو مرنکو چی جمع والا ریقت عنہ لکا حدیث نس رستبو کی دا صاحبین قول اولاوی سنت پی رستو کی دا سنت و قضا سنت تا واجب ندا زکا اصل سنت واجب ندی سنت پکار دی رست او دارا غلب دی ترمیزی کی چی چا سنت نیکر نو بعد طلوع الشمس دیو کی نو بعد طلوع الشمس باو کی او چی جمع والاوی سنت بانکر باقی بشکا دا خو صورت دا تفریق امن سیمان پا یو شکل لگیاد و تا پا بل شکل لگے او سب سرنزدے والا ہوئی او باب حد المریض یشر جماع اندازه دا مریض تمرا دا چی جمع تبرازی اگر دمرا دا چی بل صغیر آوستیشم برازی مریض که بل صغیر آوستیشم برازی لیکن نبی کریم پا دا سے حالت کرا غلے دے کہ دو صحابوں پا شے لاسخ ہو اور جماعت قرار لو بھائی قربان زمان پلار نرم دل دے دی پا مانزکی جاری نا عمر سے مخی کا وینا دے ورطا ہوئے وینا دے حفظی بھی بیتا ہوئے خدا ورطا نوئی چی حضور ذرا ٹھلے اغیتا ہوئی چی نبی کریم ابو بکر مخی کئی نو تو ورطا ہوئے ابو بکر لجنا ورزی پا مانزکی زمان پلاز را ورده عمر پا مسکر نو چاہی ورطا ہوئے حضور پا خام شو دا ان کننا صواحب یوسفی دے پستا وینا دا حفظین وین وی چپ تاسا مثال دا خود دا یوسف دے نو ابا بکر خدا و رسول بغیر دا ابو بکر نفا بل چارا دینا صواحب یوسف دا بار بار رازی نو سورتا ہوکی وی تاسا مثال دا زنانو دا یوسف دینا سوک مراد دیو تشبیح پا سکر ندی بارا که دا علماء درے رہے دی اولا دارا چه مراد تینا زلیخا یادوی پسی غد جمعی استعمال کر ستاس مثال دا زلیخی دی تشبیح پا دیکی دا چه زنانو لے دعوت پر که دا ڈوڑے و دا میوی او مقصد پاکی حسن یوسف خودلو وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها فشفاها بينها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه
वक़त्तअन अयदियहुन्न वक़ुल्न हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। नु बज़ाहिर ज़ुलेखी दावत करे और मकसद पके सो द हजरत यूसुफ जमाल खौदलू ची मां माजूर और गणी पड़े शक नुदी तवाई चे बज़ाहिर खुदावा चे अबू बकर जाड़ी और मकसद बल्ले लका ज़ुलेखी बज़ाहिर दावत करे और मकसद बलो या तिमराता कशीदी चिकमी पर दावत करा आले विस्ता से मिसाल दा जनाना द जमाने दे यूसुफ से अगीसर तशबीह पर सकेरा अगीसर तशबीह पर देखिरा यूसुफ अलैहिस्सलाम माने सरार दा अमर कई से आगा द शरीयत ना खिलाफ अय्यो तस्मे फज़ालिकुन लज़ी लम तुन्नी फी वलक़द रावत्तुहु अन नफ्सी फस्तअसम वइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकून मिन अस्सागिरीन क़ाल रब्बि अस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न वअकुन मिनल जाहिलीन। दा बिबिया जनाना द यूसुफ अलैहिस्सलाम द जमाने इसरार कई पा यूसुफ दाग अमर चागद शरीयत न खिलाफ हो और दागद अरे न खिलाफ हो तशबीह बदे के दा सिता से इसरार करे पमाद तकदीम द अमर सरद वजूद द अबू बकर न अबू बकर उन शख्सियत थी न अमर वान कुल द शरीयत न खिलाफ थी वाले पमाता से इसरार करे द्रेम वजदार चंदंग बिबियान तिमरादी दा जनाना यूसुफ को पबल के ذکر دا هر یو زنانه چې به یوسف سره ملاو شوه نو دوی خو زلیخې ته وې ستا دپاره ورته وایو خو بیا به چې ځان لشي نو ضمیر به یې چا ته راجع که ځان ته ځان به یې ورته په ناز و نخرو کې ذکر جمال یوسف داسې و چې دوی حیران چې دومره متاثر شي چې ګوتې پرې کوي او په درد نه پوهېږي نو چې هر یو به ځان لشه نو ورته به یې خپل ځان یادو نو بظاهر خیرخواهان د زلیخې وې چې مونږ ستا دپاره وایو او منځ کې یې څه کول ځان دپاره د دې وجې یوسف وایي مما یدعونني الی دې مې بلي ځان ته کم کار ته چې ما بل نو بظاهر یو خبره ده باطن کې بله خبره ده ستاسو هم بظاهر یو خبره ده باطن کې بله خبره ده باطن څه شی دی باطن دا چې عایشی بیبی چې اصلا زما پلار مانځه ته مخکې شو جمع شروع کی او سید الکائنات وفات شي نو خلق به زما پلار سپیرو ګڼي چې ستا پلار راغی نو بس نبی کریم وفات شو نو زما زړه کې دا سپیرتوب لرکوړو د پلار دا خو مې خوښه وه چې زما پلار دې مشري دا د چا نه یې خوښه خو بظاهر دا وای چې زما پلان له جړا ورځي نو سید دې مه مخکې کوه عمر مخکې کوه نه خدای و رسول بغیر د ابوبکر نه په بل چا راضي نه دی هغه خو دومره ورته ووایي بیا په حبسې د ووایي نو ټولو ته فقار شو نه ان کنا صواحب یوسف ستاسو په خولې دا دی چې زما پلان جاړي او زړه کې دې دا دی چې خلک په تشاؤمونه کې وی که زه خبر وی عایشه وی چې خلق به دومره محبت کوي دا ابو بکر سره او دومره عقیدت ته لري لکه دا رسته چې ما ته معلومه شوه ما و په نبي کریم اصرار نه وکړی خو زنانو کې وهم پرستی چې ما وی زما پلار خلک سپیرو نه ګڼي چې تراله په مصلی ودرېدی نو نبي کریم وفات شو خبرو پوهېږې شکر زه عثمان
मरीजों से छिपलसों की उखी शोम और कपनास तमुस कूल शोम बाब हदल दकदा हदीस बसूस जल रोड़ी और जल्दी जुदा जुदा मसला साबित है ना। नबी करीम अबू बकर बजागा अल्लाह अकबर पर जोर आवे और सरफात वाला कौम दा अल्लाह अकबर दा अबू बकर और नबी करीम इमाम का नास से कौम पर पसे वाला है ना। फर्ज नंद समा पस समान हम दा दो मजहबों की दक्कन इमाम शाफी और अहमद से दिखाई हज़ा सुनत वाजिब ना अफजल अभी वजह साहिबैन वही सुनत को करी न पाती हुकुम खुदा है बारान और जड़े की जमोनिशन जायज रखा कोर मुंदो के हुकराल जमा बकी का ना और जमा हो बकी बदी हो मकसद रुखसत उदास है ना कि जमा ममनू आ रहा कुछ जम लराना ने रुखसत जायज आ रहा हुकराल में जमा हो बकाई लेकिन इब्न अब्बास बारान से पर लपसी हो रही अब्बास पैदा हयाला सोना पजे दावे और इब्न उमर बपा आखिर के जमा जरूरी है से गुनाहगारों नवाम छिबेरा रवानी है और ननौजे पखटो की तरकुंडो पोरे पखटो पचखड़ों के तासु गुनाहगारी की पति किसी की बेकराहियत दमुंदराशी याद जमे इदारे पखटो के रागने और पतंदी मुबारक के असर बखटो नो जमे करना नदाची इजाजत लदी इजाजत मतलब दियाला सल्लू फिर रिहान दासे न कसुम जमे लवान पखपल तबियत नु जमे निकी या खकारे उनक है ना मालन हुजूर सलात दुहा देर कम करे यो द फतिह मक्की फरज यो दन का अक़वाल कौली अहादीस की फजाइल ले रहा है और डेर सहाबा कड़ी ददीव सलात दुहा सुनत दे दहर सुनत लपारदा जरूर न कि नबी करीम दे हमेशा कड़ी कि सहाबों की तरगीबी पकी कड़ी नबी करीम बदाम काफी रहा करीम बपला तखफीफ व खौफ व उम्मत मानो मुदासुने पदगनी दी कड़ी ऐसा न कि बखौम तशदीद रश है ना मुंजम तैयारी वकान इब्न उमर इब्दो बिलाशाय इब्न उमर से बडोड़े मख के कोना قال ابو الدرداء من فقه المرء اقبال على حاجته التعرف بالى صلاته وقلبه فارغ بسړي خيارتيو فتفقه دالا چې د خپل کار نه فارشي او مستا متوجي په خشوع حضور سره داخله نو چې وګي او ډوړې درته پرتای نو بیا خبره سودای په مانځ کې نمخ کې ډوړې پورا بیا مونږ کا چې موږ په اطمینان کې دې وجه نو چې لګ مخ کې ډوړې پکاري چې تلوار نه کې نو دا تفقه د سړي دا چې خیر دې مونږ رسو کا او ډوړې مخ کې وپرا چې مستری توجه برابر امام ابو حنیفه ډوړې خړو دې خواجه مولا چا ورته دې خواجه مولا ته ډوړې نه هو الا يكون اكلي صلاه احب الي من ان تكون صلاتي اكلم چې دا خوراک مې د موز په فکر کې دا خلا همون مې د ډوړې په فکر کې نشي موز کو مو ډوړې را ترایا دي نو ځکه دومره خوراک پکار دي چې طبيعت ته برابر شي انا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال بعد اورید وای اول دا وای چې ډوړې د داسې جنس نه چې خرابي لکه چې یې خشي به سبسکه او دیم دا چې توخانی په طبیعت کې تقاضا ویږي او کوموري یا ډوړې د داسې جنس نه چې خرابيږي نه به تقدیم د صلات خد په رمضان او دا دلیل وی چې قبل ان تصلوا صلاه المغرب ځکه مغرب کې روزه وی کړه دا عشان ما دا ډوړې چې رمضان کې خورل کېږي د ماښام مخکې ډوړې خور به موت کا انا لس منټه وقفه ساتي خلک څوخري ضروري سيزونه او به جماعت ودري انا طعام ورته کې خو د شروجه به
وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ دي بمنزل أنت تسوبر وفارسونه وإنه لا يسمع قراءة الإمام دبر الإمام قراءته. وقال زهير وحمد مصباح مسلم قلنا سنة منه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن قيمة الصلاة. قال أبو عبد الله الله مخلق لپاره حکم دی او امام بډوډې پریدي ځکه امام تټول قوم ناشته ابا من اذا جاء الامام الى الصلاه وبيده ما يقول امام بلل شي مانځتا ندی دی پریدي نبی کریم ډوډۍ واه خړله او دې ورته قربان جمع ولا بس هغه پرې خوره چاړو واه کې خوره بس مانځل الله نه پسې بیا خو انا چې دا صرف د ډوډۍ مسله وه چې ډوډۍ لپاره مونږ پرې ښودی شي د نورو کارونو نه ده ځکه د دنیا کارونه غیر متناهي دي چې ته وایې زه دا کار وکړم هلې به جمع لازم خو بیا به درنه جمع لاړه شي دې وجې نه وایي من کان فی حاجة علي فأقیم الصلاة فخرج که د کور په څه کار کې مشغوله وي جمع ودرېدي به ځي دا خو صرف د ډوډۍ مسله وه. استاد سے بمنت شعر وی کو مثنوی اے حبذا روزے کے پیش از روز و شب بے غم و آزاد زندو ہے طلب متحد بودین باشاہی وجود فکر غیریت بکلی محبوب نیکی آغازی شکایت میں کنم این جدائی ها حکایت میں کنم بیش نواز نوزی که نا مصنوی کی بیش نواز نوزی چون حکایت میں کنم از جدائی ها حکایت میں کنم استاد سے برسر تضمین کاؤ او دا مخ کی شیر نوی اے حبذا روزی کے پیش از رود و شب بے غم و آزاد زندوہ طرف متحد بودین باشاہی وجود فکر غیریت بکلی محبوب نیک آغاز حکایت میں کنا زی جدائی ها شکایت دا مصنعی ملا دید وحدت الوجود قائل علی او علماء وحدت الوجود نمانی وحدت الشهود منی وحدت الوجود معنی دار ہے چی مخلوق و خالق یورد وداخل الشریعت خلاف او وحدت الشهود معنی دا چی فارس کتاب تا دخده قدرت او دخده اراده او دخده لوی استخکاری یعنی دا دلیلی مجدد الفسانی سبی کزومن محمدہ ملا پیکرو دا وحدت وجود والے ابن عربی سے دا سے مسئلہ دا وحدت الشهود دا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد دا بمویلو دا سنة خالق و مخلوق یوه وحدت الوجود مسئلہ دا شریعت نخلاف ادا دیر صوفیان وی بلال خیرات ملام داوی شابه کمال کرے دا گران مسائل دا قائد چیزی کنا دا متکلمین حل کری دی و مصنوی ملام متکلمین پا دلائل و اقلیو او مصنوی ملا پا مثالون و پا شواهدو پا یو مسئلے پس چلگیا شدا شواهد و مثالون بیانی کیا خل حیران مصنوی کدا کمال انا قالت كان يقول في مهنة أهله كانوا دکور پا کار کے مشغولو محنت اہلی کار دکور کور کار سی سازی تا گیا برابرون چلت برابرون موگی ٹکوان پانس امور بورخا گندل دا کار کریں نبی کریم سے مطالعہ کور نکلو نکی تربونو اگا بشرو انسانو ضروریاتو کی بمشغولو اوسم دا سنت سڑی کور مکینے چلا کے پمپرستان ڈیڈو وقی خودتا غیرورا نا سالو دان پریکا ٹیپر پریکا
کور کار کوي ګوره شمع که سړی جمع کوي او مقصد یې پکې مونږ نی من حیث المونږ مقصد یې دی چې د حضور مونځ خوایم خلقو ته تعلیم امت ته نو دام روا ده ځکه تعلیم امت ته دام یو نوع د عبادت ته نو که ستا نیت د مونځ وي خالص د مونځ بلکې نیت کې په مونځ کې تعلیم د شاګردانو تعلیم د اصحابو تعلیم د ملګرو د مونځ د مصطفی لکه دا صحابي راغلی اوس د مانځه وخت نه دی خو اراده یې درته مونځ درکوم چې نبي کریم به څنګه مونځ کوم ویرس مونږ ته زمونږ جومات ته راغی وی راځئ چې درته مونځ درکړم او دغه وخته مونځ هم نو خو درته مونځ په دې غرض درکړم چې د حضور مونځ یې زده کړې ابو خلابو څنګه مونځ یې کوي لکه زمونږ د امام په شان او زمونږ د امام چې به سر د سجدې نه اوچت کړ دویم رکعت ته به علی ته چې لږ به کېناست یعنې جلسه استراحت یې وکړه جلسه استراحت صرف شوافی وی او مالکیان وی دا دو امامان نو امام ابو حنیفه او امام احمد میزی کې چې حق د امامت څوک دی نو درې امامان په دې چې اهل علم اولاد حضرت امام احمد سے زمون پائموں کی امام ابو یوسف اقرا د کتاب الله مقدم ہے امام بخاری د جمهور امت مسلک اختیار ہے دیو اهل علم اولا بالامامت راین رسو اقرا حضور مبارک زمانہ کی ابی ابن کعب اقرا د صحابہ هم مخکې یوسف کو ابو بکر صدیق دغه دی عالم د صحابہ او اهل فضل او د لوی عزت خاوندو نو د لوی عزت او د لوی تقوا او د لوی علم خاوند به مخکې کې انا ما حدیث تبیر او د ابو بکر صاحب د جړاو دمو قال حدثنا حسين عن ذلك عن عبد الملك بن عمر قال حدثنا ابن برزان بن يوسف قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ربه فقال مروا ابا بكر رضي الله عنه فليصلي بالناس عن مقام فلم يستطع ان يصلي بالناس قال مري ابا بكر رضي الله عنه فليصلي بالناس فعادت فقال چې ته پرشتیا نائب د رسول الله وینا حضور مبارک وي دم نه وفات شوی اهو دیال لسرد بیمار او دی خدا کور سره ما با خدمت کو او داس ساره ابو بکر مخکې کړی نو که زه مخکې کول ما ته ولې نه وای نو چې هغه نبی کریم زموږ د دین د پاره مشر کړی موږ د دنیا د پاره هغه مشر کړی دې وجه نو خياران شیعاګان هغه د دین انکار نه لا قام خلی زدیانی دروغ کسی جوړ کړ حضور مبارک علی سے نامزد کرن علی سے بلی چپتے آغا تو حضور حکم کو ویدی یریدد مرکتانو صحابہ بڑا مرکتان یریدد ابی علی سے غند بہادر اسد اللہ ابی یو رض یریدد برز یریدد پنزیش کالا یریدد عاشر آغا پا عقیدہ کی دا ابو بکر اور عمر خلافت سینو ناغی سر مشیر و وزیر والے پاتے شیر اب عمر فاروق لخپل لون والے ورکے نو چې خبر داغی دا دین مخالفی دے تقیہ کو لتقیہ دیتا ہوئی چې دا یارنا بیدا کو اظہار دا خلاف دا ما ابتانا ذلکی دم علاکہ تقیہ کو دا منافق سلی کاری و دا بزدلا انا اختراعات مسئلہ برست راش انا پر مسئلہ مقدم دے کہ اقبال داغن اخوخو تم نرس مسئلہ ملاق پر اشتیا مسئلہ فدیز پیکم چی وحدت الوجود والا سوئے وبظاہرہ کلام شریعت تخلاف اللہ لو گو ایسے مجدد الفستانی سے پسنگ عرب کے مکتوبات شریف دا مخ مبارک دا دلخی دخ کلو لکه دا مصحف شریف دا پاسانه پانا پخواهو پا قلم لکلے که دکنا دا دا پاسر صفحه بیدیر اخفولی لکلے رنگینا زیادت سنهری تشبیح پا دی حسن جمال که دا
چې دا مخ مبارک داسې ځلقېده لکه د پاسه پاڼه د مصحف شریف شي. اکثر په سنیري په سرو زرو په اوبو د ړومبۍ څپې لیکي. فکر صاحب رستو کېده په دې غرض چې جوړ سید الکائنات ته راوځي. نو نبی کریم ورته اشاره کوي نه یا نبی کریم ابو بکر مخکې کړو او پر وروستی راځه هغه راووته نو تقدیم یې منسوخ شو او دې کې وایي چې راوته نه دی صرف کتلي دی او ده ته یا په خپل حال یا علیه الطعامات. په دغه ورځ باندې نبی کریم مخ مبارک را څرګند کړ او دوی ولیده او دې وروسته کېده ویې نه ته په خپل حال یې اوس وایي دغه مونږ لیدلی دی په ژوند کې بیا هم نه دی لیدلی. راویانو دا مرسلا نقل کړی دی هغه نورو موصولا نقل کړی دا ځکه او با من قام الی جنب الامام العله که سړی د امام سره خواته ودرېږي د یو علت د وجه نه لکه امام الله اکبر په زوره نشي ویلی په پټه وایي او دی ورسره خواته ولاړې چې اوري او دی د قوم ته واورئ نو خیر دی. لکه سید الکائنات په یو مونځ کې راووت او هغه مونځ کو په ناست د ابوبکر صاحب ورسره ولاړ نو د ابوبکر صاحب به د نبی کریم تکبیر اورېده او بیا به قوم ته د هغه تکبیر رسو. ته ګوره با من دخل لیؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر جازت صلاته. دا دویم اول په ځای د حاشیې نسخه ولاړه اخر که یو سړی ولاړ مانځه ته خلکو ته مونځ ورکوي او دی عارضي امام وي دی کې هغه اصلي امام راشي اول نه مراد اصلي دی او دا من دخله نه مراد عارضي دی نو که دا موجوده اول دا عارضي رستو شي او که رستو نشي مونځ یې صحیح دی. لکه سید الکائنات بیمار و ابوبکر مسکون ابوبکر عارضي امام دی دی کې هغوی رالل یو صورت کې ابوبکر رستو شوی دی دی که د امام اول رستو شي او که رستو نشي یعنی راغی میانس کې نبی کریم راغی او جمع شو وکړه خدا ګورې خصوصیت د مصطفی دی چې په میانس د مانځه کې استخلاف راغلی بل څوک به داسې نه کوي. نبی کریم راغی په یو مونځ کې نو کېناسته خوا د ابوبکر ابوبکر رستو کېده وایي نه ته ما سره آیا نو د ده الله اکبر به یې قوم ته رسو نو که رستو شي او که رستو نشي مونځ یې صحیح دی. صلات د من دخله قوم خو په لومبي امام پسې ولاړ نو دې کې ناشناوالی دا دی چې د امام څه مونځ په امامتۍ کې وکړو څه مونځ یې په اقتدا کې وکړو او د قوم څه مونځ په اقتدا د یو امام کې وکړو څه مونځ یې په اقتدا د بل امام کې وکړو نو دا ناشنا خبره او ځکه یې په باب کې خو نو مونځ د ټولو روا دی. نو که سړی راغی او امامتي خلقو ته ورکوي دې کې امام اصلي راغی نو که دا موجوده ولاړ امام را رستو شي او که را رستو نشي مونځ یې صحیح دی. راستو کېدل هم په یو واقعه کې راغلي ده نه رستو کېدل هم راغلي مخکې نه تېر شوي اوس راغلی همدغه شان ده خو دا د مرض وفات قصه نه ده. نبی کریم بني عمرو بن عوف ته تللی و هغوی منځ کې جګړه راغلی وه. بني عمرو بن عوف د قبا والا خلقو ته وایي هغوی یو بل والي په سپلو په څادرونو نو نبی کریم لاړ د صلح لپاره نو بلال صاحب ته ویلي که زه ونه رسېدم نو ابوبکر مخکې کړي نو دوی کې مونځ حاضر شو نو مؤذن راغی ابوبکر ته وایي مونځ خلقو ته کولی شي چې اقامت وکړم هغه ویې ډېره ښه ده. ابوبکر مانځه ته ولاړ دی دې کې سید الکائنات راورسېد د قبا او خلک په مانځه کې دي فتخلص دی په دې صفونو په منځ کې راته حتی وقف په صف لومبي صف ته یې ځان راورسو فصفق الناس خلقو داسې پړقار شروع کړه ابوبکر ته چې ته رستو شه وکان ابوبکر لا التفت ابوبکر به په مانځه کې التفات نه کوو داسې اخوا دېخوا هغه په خشوع خضوع ولاړو فی صلات فلما اکثر الناس التصفیقه خو چې خلقو بار بار لاسونه پړقول شروع کړل نو التفت داسې شاته یې وکتل فرعا رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الکائنات ولد نو رسته کېده نو حضور ورته وایي یا په خپل حال ان امکث مکانک یعنې دی په خولې نه وویل دا ان تفسیري دی
اشاره ورته داسې کوي چې ته یې په خپل دی نو چې دی ورته وویل ابوبکر لاسونه اوچت کړل او د خدای حمد یې ادا کړ په دې خبره چې ما ته رسول الله وایي چې ته خیر دې مخکې زه درپسې لمونځ کوم دا خو لوی شرف و د هغه دپاره من ذلک او د دې باوجود هم رارسته شو هغه ورته ویه او رارسته شو حتی استوا فی الصف صف سر ته رانږدې برابر شو وتقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مخکې شو اوس که دې رسته شوی نه وي لمونځ صحیح او چې رسته شو مې لمونځ صحیح دی د دې وجه نه باب کې دواړه صورتونو ته اشاره وکړه نو چې امام فارغ شو نبی کریم ابوبکر ته یا ابابکر ما منع کان تثبت زمانتم ولې ته په خپل ځای پاتې نشي چې ما درته حکم وکړ ابوبکر وی ما کان لابن ابي قحافه يصلي بين يدي رسول شهد ابن ابي قحافه دا مجال نشتا چې رسول الله مخکې د منځ کې ما مونږ نشو کوله دې وجه نه دي کې استخلاف د عذر د وجه نه دي بالکل مونږ نشو کوله دومره عظمت فضل کې د پیغمبر راځي یې شهد ابي قحافه زوی مونږ نشو کوله د رسول الله مخکې ځان نه مې معنا رسول پلان نه مې وایي د ابن ابي قحافه دا څه مجال دی چې د رسول الله مخکې لمونځ وکړي بس چپ شو امام مونږ نشو کولی نو حسر شو امام چې محصور شي به استخلاف کولی شي نو به سید الکائنات قوم ته وایي د هغه عذر یې خو قبول کړه ما لي رأیتکم اکثرتم التصفیق صحابه ورته وایي دا ولې لاسونه پړقول من نابه شیئا فی صلاتي فلیسبح چې داسې څه واقعه پیښه شي نو سبحان الله دی وایي فإنه اذا صبح والتفت الیه چې دې سبحان الله وایي امام ورته التفات وکړي انما التصفیق والنساء تصفیق په ښځې کوي ښځه به هم داسې نه کوي داسې وایي چې امام له فتح ورکوي که نه داسې به د باب د دینه ثابت شو که ابوبکر رستو پات نه را رستو شوی نو منصیو ځکه حضور ورته ویستی او چې را رستو شو نو منصی دی ځکه نبی کریم دا عذر قبول کو خدا رستو کېدل هغه صورت کې دي چې امام محصور شي بند شي عاجز شي د منځ کولو نه نو علی استخلاف صحیح او دی عاجزه شوی وي سیم مامون نشو کولی اوس یو سوال دی طالبه چې داسې واقعه د عبدالرحمن ابن عوف سره راغلی وه یو ځل نبي کریم راغی او دې د سبا مانځه ته مخکې شوی اخبار ته تللی و لرې نو چې راغی نو خلقو هغه پسې لاس پړقاو چې راورستو شه نبي کریم ورته ویه هغه په ځای پاتې شو او مونځ یې وکړ نو عبدالرحمن ابن عوف راورستو نه شو ابوبکر راورستو شو دې کې د چا عمل افضل دی نو عالمان وایي چې عبدالرحمن ابن عوف رعایت د تقدیم د امر وکړه چې ما ته امر وکړ مصطفی چې یې په خپل حال او ابوبکر صاحب رعایت د ادب وکړه چې ادب او احترام ته دومره غالب و چې دې راورستو شو او نبي کریم نو د ادب مقدم که او امر مقدم که نو بعض طالبان یا پر جلسو کې ویل امر فوق الادب نو امر فوق الادب ارځای نه دی عبدالرحمن ابن عوف امر مقدم که د ادب نه ابوبکر څه وکړه ادب مقدم که د امر ابوبکر ولې دا کار کوي امر ته ونه کتل د نبی کریم چیا او ادب مقدم که نو ادب کې عمل په خپل راځي دی او امر خو نشوي قطعي نو گویا نشي قطعي په خپل راځي په خودل خو نه دی پکا ادب خو د دره او امر د شارع دی نو د شارع حکم بسره په خپل راځي دی جماع دل کې ادب نو علماوی امر دو قسمه دی یو امر د اکرامی بل امر د الزامی الزام چې خامخا دا کار وکړه
आए के बादम न मखके के अमर मखके के और अमर दे कराम चिदा पी की चिदा हुक्म जमादा इज्जत तफारा कई नारे के अदब मुकद्दम का लके उस्ताद दा जोड़ा दे मसला ता तो विरास जमा पसर जोरो का तो वे दा फडेरा बेदबीरा तो स्ता सर लदे जोर वरकुम या स्ता पखोख पेग दब मुद्दल तबा अमर मुकद्दम गणे जका अमर दे इल्जाम दे अदब बरस्तु के और यो अमर दे इकरामी चाह पतुली नास और तराशी तमिल में शागिर्द दर तवीर आजमा सर पतुली के ना दिलता अमर मुकद्दम का ओमा दिलता अदब मुकद्दम का तो वैसे जबला नास दिलता बनवे अलम रुफो कलदब लेकिन अमर दे इल्जाम न दे अमर दे अमर दे कराम दे अबू बकर सिद्दीक पदे बारिक फर्क पैदा अब्दुर्रहमान में औफ दुमरा इलम नो बस अगर अमर अमर गण नो बस अमले प्यूगा रुस्त नशो और सैयदना अबी बकर सिद्दीक हुआ आलम द सहाबा अपने ची मात हुजूर हुक्म को खुदा जमा इज्जत को वाली दा अमर दे कराम ने सा अमर दे इल्जाम न दे जरूरत तो मजबूरी शरई रिश्ता हम्मा पसी मुंज कूल जायज गणी चिकावा मुदा खुदमा इज्जत दे मवीदा दो वक्त के अदब मुकद्दम कदा अमर नो अमर छिदे इल्जामी अमर ब मुकद्दम गणे और छि अमर दे इकरामी न बे अदब मुकद्दम गणे अबू बकर सिद्दीक पदे फर्क पैदा न द अमर दे इकराम गणे नो अदब मुखके कदा अमर शो यानी मसला खुदा ना जो सरे दबल पर इमामत पजे की भी इमामती न वर्के और न दबल चाह इज्जत पजे बकिए ने कोई की इमाम बादशाह दे कौम लल्लाश और देवर तमुज वर की नदार आवाज जकद बादशाह हक मुकद्दम दे दार शाह यावा बेमदा ची पदी पीगी ची दा ठुल कौम फमा खुशाल दे न इस्तीजान सराहतन ताजत निश्ता ये गुस्से दीद पारे ची कुर्बान तरास ची मुनकर मुंजो के या इमाम रा गुस्ती सेब दमू जुमात तरास ची मुंज राखी ना हो बे इस्तीजान ताजत निश्ता दागा दावत पजे दे इस्तीजान मना कहीं मसला खुदा दा वला युअम्मर रजुल फी सुल्तानिही वला युजलस अला तकरीमतिही इल्ला बिइज़्निह न चाह इमामत पजे न सड़ी कोर द सुल्तान दे न चाह पकोर की चाहते इमामती मोर को बगैर दाग इजाजत था न देवी के बादशाह वर्षी चाह देता और इमामती वर की न बे अजत पिछले जनता से कह बादशाह दठोर न मुकद्दम यादा चाल तकरीना मौजूद है इस्तीजाम चागरा गुस्की दे पारा चिमुता मुजरा का नबे इज़्न तलब दा इज़्न ताजत निश्ता लके इत्बान इब्न मालिक नबी करीम तवील कुर्बान तराश चिमुन कराए और दे मुंजो के चिबे अल्तमुंज को निशवरा ने नबे दोबारा इस्तीजान से अजब नो लके दावत से दफारा नबी दफारा बल नबी करीम को बादशाह है और बादशाह का इज़्न ताजत निश्ता देवी बाब ने जादार इमाम कौम फाम कबा इमाम नमरान बादशाह खलीफा बादशाह का या कौम रवाना मुख्य व तमुंजो की इस्तीजान ताजत निश्ता दा मसला तो असल खुदा से इमाम बताबे उसे के बाद सुजनों की इत्तिबा निश्ता उजला कदनास के और क़ियाम मसला के खिलाफ दे फुक़हा इमाम मरीजी दा उजर शरीदा वजन पनास तमुज गए मकाम बोर पर सिंग मुस गए न देखे द्रे मजवरी इमाम मालिक से भी पनास इमाम पर से अड़मुस की गिना और दा वाक़या दा नबी करीम दा खास वही पाग पोरे इमाम फरज पनास तकई दा उजर दा वजन तोर पसिमुन नशि कोले देखा यो दा दो बदो की बापरूज है कि इमाम पसे वलाड़े
مخالفت د امام ناراضي او حدیث کې دا دی انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه. امام پناسته ته په ولاړه نو دا په اختلاف سے علی الامام او که پناسته مسکه نو فرض د قیام در نه پاتې شو. هغه چې خو معذور ته خو معذور نه نو ته ولې قیام پرې دی. نو د دې وجه امام مالک سے وایي پناست امام پسې مونږ نه کېږي قطعا نه فرض نه نفل. دا زمونږ د محمد صاحب قول دی، محمد ابن حسن شیبانی. حضرت امام احمد صاحب وایي چې ناس امام پسې به پناسته مسکه او په ولاړ پسې او په ولاړ. ځکه نبی کریم یو ورځ په مشروبه کې چې ناستو پناسته مسکه صحابه ورپسې ولاړو، هغوی ته اشاره وکړه کښېنه. او بیا ورته ویل اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعین، چې امام پناست لمونځ کوي نو ټول ورپسې پناسته لمونځ کوي. دوه امامان حضرت امام ابو حنیفه او شافعی صاحب وایي او امام بخاری د دې مسلک اختیاروي چې ناست امام پسې به په ولاړه لمونځ کوي. نو دې دغه ته اشاره کوي چې امام پسې په اقتدا ده خو په ولاړه کې نه ده. بیا وروسته بعضې جزیات د اهتمام یادوي او دلیل یې دا دی چې نبي کریم په مرض وفات کې پناسته لمونځ کړی او صحابه ورپسې په ولاړه کړی. نو هغه مخکینی حکم او دا وروستنی حکم دی د مرض وفات. انما يؤخذ بالاخر فالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وامره. فاخری قول او فعل باندې به عمل کیږي. نو آخری دا دی. حنابله دې نه جواب کوي چې دا عارضی ناسته وه، ځکه شروع د لمونځ هغه په ولاړه وه ابوبکر صدیق پسې. نو که عارضي امام کیني په منځ د لمونځ کې نو بیا مه کښېنه، او که د مخکې نه ناست لمونځ وي نو بیا په ناسته کې. خو د عارض او د اصل څه خاص فرق نشته چې اتمام حکم عام د اقتدا کول په امام پسې. نو که عارض وي که اصلي وي اوس بحر العلوم کې پارکان بحر العلوم بلا پارکان الصلاة کې په احناف اعتراض کوي چې د نبی کریم په ناسته لمونځ کوي او صحابه ورپسې په ولاړو ورته حکم ونه کړو د ناستې. نو دې نه خو دا ثابته شو چې قیام یې جایز وګڼوي، خیر دی ولاړ دی. او ستاسو خو مسلک دا چې قیام فرض دی په ناست امام پسې او دلیل نه اباحت معلومیږي نه فرضیت. لم یامرهم بالقیام. نو احناف دا جواب کوي چې عدم امر نه خدا معلومه شو چې ناسته نشته. مونږ چې قیام فرض وایو نو د ناسته آیات ته وجې نه وایو. عود بکو اصل ته وقوموا لله قانتین، اصل په قیام کې فرضو کې قیام فرض دی. نو د عدم امر د وجې نه قیام فرضونه دې نه خدا معلومه شو چې جلوس فرض نه دی. جلوس حکم دی ورته کړو، اباحت ته معلوم شو. او مونږ چې قیام فرض وایو نو په ناسته آیات وایو. نو دی وایي بابن انما جعل الامام ليتم به. امام خو دې دپاره دی چې ته به ورپسې اقتدا کوې په ټولو حرکاتو سکناتو کې، په بعضو څیزونو کې نشته. هغه اوس دا دی وصلى النبي صلی الله علیه وسلم فی مرض الذي توفي فيه بالناس وجالس. هغه ناست او قوم ورپسې ولاړ دی. د امام بخاری د احناف او د شوافیو رای خوښ کړې ده چې فرض کې په امام پسې په ناست امام ناست دی ته به ورپسې په ولاړه لمونځ کوي. اوس نور جزیات دي. وقال ابن مسعود وایي اذا رفع قبل الامام يعود. که سړي مخکې د امام نه سر اوچت کړه نو دی به واپس شي. فیمکث بقدر ما رفع. که څومره ساعت یې اوچت تېر کړو دومره به دوباره ښکته پروزي. ثم يتبع الامام بے امام پس اتباع کی. وقال الحسن حسن بصری وی
فی من یرکع مع الامام رکعتین سړی د امام سره 2 رکعاته کول غواړي خو دومره ګڼه ده چې رکوع سجده نشي کولی ولا يقدر على السجود سجده نشي کولی دا په حرم کې پیښ شوي داسې حالت راځي په حرم کې چې امام سجدې ته پروت ته به سجده نشي کولی ذهني د سجده یا خو به د سړي په شا سجده لګی نو دا هم روا ده او که په سجده دې په شا ونه لګوله ولاړ پاتې شو نو بس ولاړ یا نو چې امام قیدې ته کیني نو ته به سجده ده وکړي او سلام وګرځوي لکه د مسبوق په شان به مونځ وکړي ولایت نفسه لرکعت الاخرة سجدتين ورشتي ذل کې به دا رسول رکعتونه په بس سجدو کې ثم يختار رکعت الاولى بسجودها فبعد ركعت في سبب السجدون یو صورت شو یو بل جزئی وفي من نسي سجدة یو سرین یو سجده رشوا حتی قام دوبر نو یسجد دی بسجدو کې خیر دې کې پرستو دې کیو کنو تاسو خلاصه کې دانی کې ویلی نو هغه کې یو ګران دی هغه دا دی والترتیب فی کل متحدث مشروعیته فی کل صلاة او فی کل رکن ترتیب فرض دی پاغ ارکان د منځ کې چې هغه په مانځه کې یو ځل راغلي یا په یو رکعت کې یو ځل راغلي والترتیب فيما اتحدت مشروعيته في كل ركعة او في كل صلاة ترتیب فرض دی پاغ رکن کې چې هغه په مانځه کې یو ځل راغلي یا په هر رکعت کې یو ځل راځي نو چې ټول مانځه کې یو ځل راځي هغه څه شی دی قاعده اخیره هغې کې ترتیب فرض دی نو قاعده اخیره او په خپل ځای کې او چې په هر رکعت کې یو ځل راځي قیام او رکوع ده نو دې کې ترتیب فرض دی او سجدې چې دي دوه نو په دې کې ترتیب فرض نه دی واجب دی نو دوم دغه ته اشاره وکړه که سړي نه سجده پاتې شوه یوه او دی پاتې هغه سجده دې وکړي خیر د وروستي رکعت سره دې وکړي مونځ دې شوی دی خو سجدتین د سهوې به کوي پوهېږې که ځکه سجده خو مکرر ده په هر رکعت او رکوع قیام مکرر نه دی نو د قیام او د رکوع ترتیب فرض دی او د سجدو ترتیب فرض نه دی او دا قیدی اخری فرض دا دغه د کې راځي خلاصه کې دا نه خلاصات ګنا تیار دي کنه والترتیب فيما اتحدت مشروعيته في كل ركعة او في كل صلاة وخواچ بخلق خلاصه ورډي هم کتاب او تعریفات دي پکې او یو مسله باندې علماء ډېر اعتراضات کړي د مولا عبدالحی سے ورته بخار ده ځکه هغه په حرامو کې اشاره لیکلې ده والاشاره كما هو عند اهل الحديث اشاره حرام نو مولا القاری سے د رسالې لیکلي دي اشاره په سبب او مولا عبدالحی سے وایي چې دا څوک دي دا خلاصه کې دانی مولا ولولا حسن الظن بالمسلمين لکفرت صاحب الخلاصه ځکه یو شی تعدیل په سنت کې دی ورته حرام او زما همیشه چې کلام مقیدی په یو قید نو هغه نفي یا د قید تراجی نه اصل هغه ول اشاره کما هو عند اهل الحديث دا شی مطلقاً اشاره نه انکار نه کوي اشاره د اهل حدیث علی حدیث کی اوډل د اغیزان ته غربا علی حدیث وی کراچی کېشته نا غید اول د مانځنه اشاره شروع فاروقو کی ما سره مرګره او سبا لاندې درجو کې خدا فاروقو کی پسنده کې زمون چار سره تراغله وې د کوټه کې موږ کومه ده خکوا نو دا هیڅ څوک نه کوي
دا خو حرام ده، ځکه دا خو ټول مونځ په حرکات او په ځکه نو کما هو اهل الحديث ورسره ویلې د اشاره نه خیر کلام چې مقیدی په یو قید نفي و اثبات راځي قید دی والاشاره کما تاسو خلاصه تیار ده خلاصه تعریفات دي الحمدلله چې تعریفات کې چې خپلار موجود د فرض او د واجب او د سنت نو خلاصه د اصول کتاب خلاصه کړه امون یې ورو کوچنو ته وایو چې پوزې به ای په خلاصه څه پیږي زمون طرف ته مولا ترجمه وکړو اکثر دا بلاندې فارسی او پښتو ته ګوري کنه چې لاندې لا بد لا نشته د خلاصې دا بد څه شي دی زوال پسې إن العبد مكلف بين أن يطيع الله تعالى فيصاب وبين أن يعصيه فيعاقب. قرآن کی اور تعریفات ذکر کرے اور دین خلاصے ذکر کرے دا مولیان پر تک اشارہ فقار دے ذہن اشارہ ایک طرف قید ویلے کما هو عند اهل الحديث لکه بعض اهل حدیث چې کوي هغه حرکات کی دا اولنا دا په اهل حدیث کې ډېری ډېری یو ته مرکزی وي بل ته غربا وي بل ته صوبایي وي بل ته نورستاني وي الګا ته کوم اهل حدیث زو غربا دا نور محمد چاپخانه نه کنه کراچۍ کې دوی سره نږدې جمعه محمدي مسجد مشر مولانا عبدالغفار کر اما پورو حدم جاری کو کچا بلے واتا تو اور نور مسئلے دن کی کول اسے بار مدرسہ جو رکھنے جامعہ ستاریہ ناری غرباء علی حدیث کے مردان کی یوڑشتا مختلف ناری با اشارہ کے دا ابتدا دا منو با اشارہ شروع دا خیستوک نوی خلاصی ملاشیر چی دا اشارہ یاد کرو کما هو عند اهل الحدیث اشارہ مطلقا نویلی نو کما هو عند اهل الحدیث لفظ تو ساجت ہو گیا آنا چیز سے بار بار ذکر کر لیقوم فاسدن و بے خودی پر آلا المخصب لوخ دا لگن لگن کے ناس تو بیت دا پبل لوخیا چون جسانی وقال الثاني الى جنبه فجاءه الى جنبه بكر رضي الله عنه فقال فجعل في سرطنائم شما تعايشي ويلي يوايا شما ورطوي سيد الطويل خدا دي بهم سليدو ميا غشتين شا عباس رسولكو وينا إذا علي سيبو الشيطان إذا علي سيبو ميا قصدا من ذاكي وحقيقت كي أبا بديدا علي سيبو أسامة سيبو فضل من عباس أنا سلاوة ابا نبی کریم کور کی مزکو نا جوڑو حلق ور پسنیت تڑل ورطوی کینے اور استے حکم دان چھپاو بے حکم نو کر شان مرشا سے بھی دارم دی گلن چے حکم ورطا کرو بگی اقتدار پسی دا نفلو ذکر بھی جماعت کی مزکڑو نفلو کی تابیداری ضروری دا چی امام پناستا مزکی تب اور پس پناستا مزکی پنفلو کی فراغ اذا صلى جالسا ندیوی امام بخاری کم دے ابو عبداللہ قال الحمیدی امام بخاری ما تقبل استاذ حمیدی ویلے چی فی قول اذا صلى جالسا وفی مرض القدیم دا مخکنی مرض کیو پا پنزدم کال دا حجرت دا واقع شویدہ اگر دا اصنا چرا پروتو ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بے حضور پناس تمسکڑے والناس خلفه قیاما لم يامرهم بالقعود وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ودا آخری ترجیح ورکا دینا کہ امام پناس تمسکڑا شالی کلے فضمر اللہ پنزل لس منٹ بانے تاخیر پر تاخیر نو
कि बल से कम देने इमाम दागशी उदरी की दी बाग देना शुरू हो गए